నమస్కారం, నా పేరు బాలా. బీసీఎన్ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. పాలనా వైఫల్యంతో ఢిల్లీ ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతుంది. హస్తిన అభివృద్ధి బీజేపీతోనే సాధ్యమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టీకరణ. కేంద్ర బడ్జెట్పై మండిపడ్డ వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ బొత్స, రాష్ట్రంలో కూటమి సర్కారు ఉన్నా నిధులు రాబట్టడంలో విఫలమైందని విమర్శ. స్థానిక సంస్థల ఉప ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రలోభాలకు గురి చేస్తోంది. వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి ఆరోపణలు. ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి, ఢిల్లీని అత్యుత్తమ రాజధానిగా మారుస్తాం. ఢిల్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. ఢిల్లీ అభివృద్ధి బీజేపీతోనే సాధ్యమని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఢిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, మన దేశానికి వచ్చే విదేశీయులు ముందుగా వచ్చేది ఢిల్లీకేనని, గత 10 ఏళ్లుగా పాలనా వైఫల్యంతో ఢిల్లీ ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతుందని అన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వెదర్ పొల్యూషన్, పొలిటికల్ పొల్యూషన్ ఢిల్లీలోనే ఉందని, చేసిన పనులు ఫలితాలు ఇవ్వకపోవడంతో కేజ్రీవాల్ ఏవేవో చెప్పి ప్రజల్ని పొల్యూట్ చేయాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఢిల్లీ గల్లీలో మురికి నీరు, మంచినీరు కలిసిపోవడంతో ప్రజలు కలుషిత నీరు తాగుతున్నారని, ఎక్కడ చూసినా అపరిశుభ్రతే కనిపిస్తుందని మండిపడ్డారు. బీజేపీతోనే అభివృద్ధి, సంక్షేమ సాధ్యం కనుక ప్రజలు ఆలోచన చేయాలని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. Along with you, bring better living standards continuously and investing on them. It is possible. So these are all the models we have to talk about it, creative way. That is where Narendra Modi ji is providing leadership, very strong leadership. I don't have any doubt India will become developed nation by 2047. I have seen, I have witnessed everything. For the last, if you see 95, that is the model I have given Hyderabad model. Today, one Hyderabad is giving highest per capita income of Telangana people. And also most livable place. Greenery, roads, infrastructure, you name anything. Water, everything. Within 9 months, we brought water from Krishna. Yamuna is going here. Most polluted river. You are unable, 10 years you are unable to control pollution. Now we are talking going on pollution I will control. How we are going to control? Then this is where I am saying in Delhi, it is only half-engine sarkar. Only all these things are possible, double-engine sarkar. So all of you have to understand this. Then only it will be possible. Media has to understand first. You are the elite. You are the communicators for change. You have to do that. Not only ideology. Ideology has become irrelevant according to me. Performance has become relevant. Living standards are becoming irrelevant. Or theories, okay. Globally you are seeing what happened communism. Long back I told communism is over. Only tourism will prosper. Not now. It is a reality. Even China being a communist in politics, but not in development or economy. So this is where all of us has to understand the gravity of the situation. One thing I am very clear, central budget is in right track, right direction, right path. Whereas in Delhi, people has to think. Poor people has to think. You wanted to be permanently in slum only, without water, without cleanliness, without proper amenities, proper opportunities. That is another model. Regarding Andhra Pradesh, we are working with central government. Some people are saying what you have got. We have got everything. I am very confident on that. It is in the right direction. Always one should be in right time, right place with right people. Then things will happen automatically. So Andhra will play a very crucial role for development. You are all aware. I am always for development. And any reform, I will be number one. And also today, I am proud. Everybody is talking my language, that is artificial intelligence. Earlier, I am alone used to talk about it, IT. Nobody used to understand. Now it has become a passion. Everybody is talking about AI, artificial intelligence. I am talking now beyond that, deep technology in all walks of life. So this is a very inspiring time. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో ఏపీకి నిధులు కేటాయించకపోవడం దురదృష్టకరమని వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు. బీహార్కు కేంద్రం వరాల జల్లు కురిపించిందని గుర్తు చేస్తూ, రాష్ట్రంలో కూటమి సర్కారే ఉన్నా అందులో టీడీపీకి 16 మంది ఎంపీలు ఉన్నా
నిధులు తీసుకురావడంలో వారంతా విఫలమయ్యారని విమర్శించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో టీడీపీ కూడా భాగస్వామ్యం పార్టీనే అని బొత్స గుర్తు చేశారు. అయితే టీడీపీకి రాజకీయ ప్రయోజనాలే తప్ప రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు పట్టవని ఈ బడ్జెట్తో తేలిపోయిందని అన్నారు. బీహార్తో పోల్చుకుంటే ఏపీకి ఈ బడ్జెట్లో దక్కిన వాటా శూన్యమని అన్నారు. ఆనందకరమైన విషయం, ఒక ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే మహాకవి గురజాడ గారిని బడ్జెట్ ప్రసంగంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఆయన పేరుని వారు తలుచుకోవడం అనేది మనందరికీ కూడా ఒక గర్వకారణం. దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులే. అదే వరబడిలో సైమల్టేనియస్ గా చూసుకుంటే ఆ మహాకవి పుట్టిన ఈ ప్రాంతంలో బడ్జెట్ లో నిరాశ నిస్పృహలు కనిపించాయి. ఈ బడ్జెట్ వల్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలకు ఏ ప్రయోజనం కలుగుతుంది అనేది, ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనం ఏందనేది కనిపించలే. ప్రత్యేకమైన వరుణ్ ఎందుకంటే నేను అండర్లైన్ చేస్తున్నానంటే, ప్రత్యేకమైన ఎందుకంటే ఇవాళ ఉన్న దేశంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, ఈ రాష్ట్రంలో వచ్చి ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలో చూస్తే ముఖ్యంగా 12 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులున్న బీహార్ లో ఉన్న నితీష్ కుమార్ ప్రభుత్వంతో, అలాగే 16 మంది సభ్యులున్న తెలుగుదేశం పార్టీ అండదండలతో ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం దేశంలో ఉంది. నేచురల్ గా బడ్జెట్ అన్నప్పుడు దేశ ప్రజలందరి తాలూకు అన్ని రాష్ట్రాల తాలూకు ప్రయోజనాలని చూడటం అనేది అవసరం, అది సహజం కూడా. ఏ వ్యక్తి అయినా కదా ఆలోచించాలి, కానీ స్వార్థం కూడా ఉంటది. మా మీద ఆధారపడిన ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, సో కాబట్టి మాకు ఏదైనా ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత కల్పించుకొని తెచ్చుకోవాలనే ఒక ఆతృత, ఒక అవకాశాన్ని పొందుపరుచుకోవడం అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో రాజకీయాల్లో సహజం. కానీ నిన్న జరిగిన విషయంలో చూస్తే బీఆర్ సాధించింది, కానీ బీఆర్ రాష్ట్రం వచ్చి ఆ విషయంలో ప్రయోజనం పొందింది, కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం మాత్రం ప్రయోజనం పొందలే. చాలా శోచనీయం, చాలా బాధాకరం. దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే తెలిసింది ఏమిటంటే ఈ రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వంలో ముఖ్యంగా ప్రధానంగా ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ప్రాధాన్యతలు వేరు, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ముఖ్యం కాదు, వాళ్ళ రాజకీయ ప్రయోజనాలే ముఖ్యం అనేది ఈ బడ్జెట్ లో తేడతెల్లం అవుతుంది. అవతల వారితో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు జరిగిన నేపథ్యంలో మహాకవి గారి పేరు తప్ప ఇంకోసారి ఇంకో విషయంలో ఎక్కడా కూడా ఈ విషయాన్ని పొందుపరచలే. ఇంకో దగ్గర కూడా పొందుపరిచారు. మనకి జీవనాడైన పోలవరం 45.72 మీటర్లు ఎత్తున్న దాన్ని 41 మీటర్లకి కుదిస్తూ దానికి నిధులు కేటాయించడం గొప్పగా చెప్పుకునే నేపథ్యం కూడా జరిగింది. చాలా బాధాకరం. రాష్ట్రంలోని కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం బెదిరిస్తోందని వైసీపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టీడీపీ నేతలు సాగిస్తున్న దౌర్జన్యకాండను అడ్డుకుని రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాలని ఏపీ ఎన్నికల కమిషనర్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, విజయవాడ మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి మీడియాతో మాట్లాడుతూ తిరుపతి డిప్యూటీ మేయర్ పదవికి వైసీపీ తరపున శేఖర్ రెడ్డిని అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తే ఇలాంటి నోటీసు ఇవ్వకుండా ఆయన ఆస్తులను ధ్వంసం చేశారని, భవనాలను కూల్చేశారని మండిపడ్డారు. పోటీ చేయడానికి వీల్లేదంటూ ఆయన బెదిరించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లాల్లో గాని పలు ప్రాంతాల్లో గాని డిప్యూటీ మేయర్లు, చైర్మన్లు, కౌన్సిలర్లు గత కాలంలోన కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల వాళ్ళు రాజీనామా చేసిన, కొంతమంది చనిపోయిన వాళ్ళు, కొంతమంది రాజీనామా చేసిన వాళ్ళు, ఇలాగా పలు రకాలుగా ఏదైతే సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయో అన్నిటికీ ఈ రోజు ఎలక్షన్ అన్నది వస్తుంది అన్న తరుణంలోన కార్పొరేటర్లని ప్రలోభ పెట్టడము, భయపెట్టడము, బెదిరించటము చాలా దారుణమైన విషయం. ఒక సింబల్ మీద గెలిచి ఆ సింబల్ కి అనుగుణంగా ఉండకున్నా, ఆ పార్టీకి అనుగుణంగా ఉండకున్నా, ఆ పార్టీ అధినేత రాజకీయ భిక్ష పెట్టిన పార్టీని వదిలి వేరే పార్టీల్లోకి వెళ్లి ఈరోజు ఏ రకంగా కార్పొరేటర్లు కొంతమంది వెళ్తున్నారు, వాళ్ళందరికీ రాబోయే రోజుల్లోన ప్రజలే బుద్ధి చెప్తారు. కానీ ఉన్న కార్పొరేటర్లని ప్రతిపక్షంలోన మేము ఉంటే ఈరోజు మమ్మల్ని పూర్తి స్థాయిలో స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లోన 98% 2021లో మేము గెలవడం జరిగింది. అటు పంచాయతీలు గాని, ఇటు కార్పొరేషన్లు గాని పూర్తి స్థాయిలో వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీనే ఇంకా ఉండటం మెజారిటీలోన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ పూర్తిగా ప్రలోభ పెట్టి, వాళ్ళని భయపెట్టి, బెదిరించి కార్పొరేటర్లని తీసుకెళ్లటం గాని, కౌన్సిలర్లను తీసుకెళ్లటం గాని చేస్తున్నారు. ఇది చాలా దారుణమైన విషయము. ఎలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా ఎలక్షన్ కమిషనర్ కి తెలియచేయడానికి ఎమ్మెల్సీ గారు పెద్దలు అప్పిరెడ్డి గారు, అలాగే జిల్లా అధ్యక్షులు అవినాష్ గారు, అలాగే వెల్లంపల్లి గారు, విష్ణు గారు, ఎమ్మెల్సీ రాహుల్లా గారు, అందరం పార్టీ నాయకులు పెద్దలు అందరం కలిసి ఇక్కడికి వచ్చి ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారికి తెలియచేయడం జరిగింది. పూర్తి స్థాయిలో మా కార్పొరేటర్లందరికీ భద్రత కల్పించాలి, ఎలక్షన్లు సవ్యంగా జరగాలి, జరిగి మళ్ళీ ఇంకొక సంవత్సర కాలం మాత్రమే ఉంది. ఆ సంవత్సర కాలంని ఏ సింబల్ మీద అయితే మనం గెలిచామో ఆ సింబల్ కి, ఆ పార్టీకి మనం
బద్దులుగా ఉండాలి అని ఒక మేయర్గా నేను తెలియజేస్తాను. ఎన్నికల కమిషన్ గారిని కలిసి ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి 3 కార్పొరేషన్ల డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నికకి సంబంధించి, మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ల ఎన్నికలు 7 చోట్ల, అంటే మొత్తం 10 చోట్ల రేపు జరుగుతున్నటువంటి ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అప్రజాస్వామికంగా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి వైనం పైన ఈరోజు కమిషనర్ గారిని కలిసి ఒక రిప్రజెంటేషన్ పార్టీ పరంగా ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ఒక్కటే సూటిగా అడగదలుచుకున్నాం, ఎందుకంటే కమిషనర్ గారికి కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. ఈ 10 స్థానిక సంస్థల్లో కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచి వివిధ కారణాల చేత రాజీనామాలు చేయటమో లేకపోతే చనిపోయినటువంటి సందర్భాల్లోనూ జరుగుతున్నటువంటి ఉప ఎన్నికలు ఇవి. 10 చోట్ల కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ 90% పైచిలకు అభ్యర్థులు గెలిచినటువంటి సందర్భం కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సంఖ్యాపరంగా తెలుగుదేశానికి గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కడా కూడా లేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎందుకు చెప్తున్నా సంఖ్యాపరంగానే మాట ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ మధ్యకాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సంఖ్యాపరంగా మాకు బలం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లోనే మేము ప్రలోభాలకు లోను చేయకూడదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని నమ్ముకున్నామనే రీతిలో శాసనమండలి ఎన్నికల్లో ఆయనే సాక్షాత్తు మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకు ఇవాళ కక్కిర కుడికి ఆశపడుతున్నారని అడుగుతా ఉన్నాం. మీకు తెలుసు మీ అభ్యర్థులు లేరని, మీ క్యాండిడేట్లు లేరని, మీకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు లేరని తెలిసినప్పుడు కూడా ఎందుకు ఎన్నికల్లో మీరు పోటీకి పెడతా ఉన్నారు? మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం పాలు చేస్తారని అడుగుతా ఉన్నా. మాకు ఎన్నికల కమిషన్ దిక్కు, ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం అపహాస్యం పాలు చేసే రీతిలో కమిషనర్ గారికి చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. ఎన్నికల ప్రక్రియ నిజాయితీగా జరిపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అభ్యర్థుల పేర్లు ప్రకటిస్తేనే ఇళ్లకెళ్లి బిల్లుని బుల్డోజర్ సంస్కృతి వల్ల రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ దేశంలో అక్కడక్కడ వింటా ఉంటాం. బుల్డోజర్ సంస్కృతి ఈ రాష్ట్రంలో తిరిగి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఇక్కడ కూడా బుల్డోజర్ సంస్కృతి తీసుకొచ్చింది. ఆల్రెడీ బుల్డోజర్ తీసుకొని ఇళ్లు కొలగొడతారా, గోడలు కొలగొడతారా? అంటే మీ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పోటీ చేస్తే బెదిరిస్తారా? ఓ పక్క పార్టీ పరంగా బెదిరిస్తా ఉన్నారు, మరో పక్క పోలీసుల ద్వారా బెదిరిస్తా ఉన్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏ దిశగా మీరు తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు? మాకేమి 10 స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలుపోవడంతోనే ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయ పరిణామాలు మారవు. కానీ మేము కోరుకున్నది ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికలు జరగాలని, ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడాలని. 40 సంవత్సరాల రాజకీయ ఇండస్ట్రీ అని చెప్తా ఉంటారు. 40 సంవత్సరాల రాజకీయ ఇండస్ట్రీ ఇదేనా? అప్రజాస్వామ్యంగా ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియని అపహాస్యం పాలు చేసే రీతిలో, ఎందుకంటే డైవర్ట్ రాజకీయాల కోసం తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రక్రియలను ఆపాలి. ప్రతి కార్పొరేటర్ కి, ప్రతి కౌన్సిలర్ కి, ఓటు కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భద్రత కల్పించాలా, ప్రత్యేకమైనటువంటి అధికారులు నియమించాలా, నిష్పక్షపాతంగా ఈ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని చెప్పి ఎన్నికల కమిషనర్ కలిసి మేము చెప్పడం. తాడేపల్లిగూడెం పట్టణం 11వ వార్డులో శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి నూతన ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్, మాజీ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ, టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వలవల బాబ్జీ, బీజేపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఈతకోట తాతాజీ ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షుడు కాళ్ళ గోపీకృష్ణ, కార్యదర్శి శివాజీ, కోశాధికారి మురళీధర్ ఆధ్వర్యంలో ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మహాలక్ష్మి అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతిష్ట ఎంతో వైభవంగా జరిపినటువంటి ఇక్కడ కమిటీ సభ్యులందరికీ, ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన దాతలందరికీ కూడా అమ్మవారి దయతో అంతా మంచి జరగాలి, అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి, ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వాలి. ఈ తాడేపూడెం పట్టణం ఇంకా అభివృద్ధి చెందేలాగా అమ్మవారి ఆశీస్సులు కావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నా. ఎంతో పట్టుదలగా విశాఖపట్నంలో ఏ రకంగా అయితే అమ్మవారి టెంపుల్ ఉందో అదే విధంగా మరి ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ కట్టించడానికి సహకరించినటువంటి పెద్దలు గోపి గారు గాని, అలాగే మన తమ్ముడు శివాజీ గాని, మురళి గారు, రవి గారు, నారాయణరావు గారు, పెద్దలందరూ కమిటీ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున నా ఉదయపూర్వ నమస్కారం. ఎందుకంటే ఇది ఒక సొంత ఇంటి పనిలాగా, దీనికి ఒక
మనం ఇది చెయ్యాలి అనే నిశ్చయంతో పనిచేసినటువంటి మీ అందరి సహకారంతో దేవత టెంపుల్ తయారైంది. మరి దీనికి సహకరించిన దాతలందరికీ కూడా నా ఉదయపూర్వ నమస్కారం. అమ్మవారి ఆశీస్సులు మీకు మెండుగా ఉండి రాబోయే రోజుల్లో ఈ గుడిని ఇంకా అభివృద్ధి చేసే శక్తిని అమ్మవారు మీ అందరికి ఇవ్వాలని చెప్పి నేను అమ్మవారిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా తాడేపూడి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రజలందరికీ ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి, ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వాలి, కాన్స్టిట్యూన్సీని అభివృద్ధి చేసే శక్తి అమ్మవారు నాకు ఇవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎప్పుడో ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ కలిసి విశాఖపట్నంలో వెలిసిన కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారు అక్కడ నూతులో దొరికితే అక్కడ పెద్ద ఎత్తున గుడి కట్టి మన రాష్ట్రంలోనే కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి మొత్తం ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అదే నమూనాతోటి మన తాడేపల్లిగూడలో కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం అందరికీ కలగాలని ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ ఒక కమిటీగా ఏర్పడి చిన్నగా ఒక గుడి కట్టి ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఉత్సవాలు చేయడం జరిగేది. ఆనవాయితీగా ప్రతి సంవత్సరం నన్ను కేకేయటం, అమ్మవారి ఉత్సవ సమయంలో దసరా సమయంలో కుంకుమ పూజల రోజున లేకపోతే సంతర్పణ రోజున రావటం, వందలాది మంది సోదరిమణులు సువాసిని పూజలు చేసుకుని కుంకుమ పూజలు, పెద్దలందరూ ఇక్కడ ఈ గుడిని పెద్ద ఎత్తున డెవలప్ చేద్దాం. బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us.